Beyond the Lines ന്റെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Persuasion and Perspectives. Understanding your audience. Know your audience. Understanding your audience is crucial for engaging listeners effectively. A speaker who connects with the audience communicates more persuasively. അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കണം. Know your subject matter. A deep understanding of your topic is essential for clarity and confidence in delivery. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവണം, നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം. Organize the content. Structure your presentation logically, building each idea upon the last to maintain a clear flow. Use cue cards or concise notes to guide you. നമ്മളൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ചെറിയൊരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ വേണം. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പോയിന്റ്സ് മിസ്സാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Make it visual. Incorporating visual aids such as charts, graphs, infographics can make complex concepts easier to understand. As the saying goes, a picture is worth 1,000 words. നമുക്ക് ഗ്രാഫുകൾ, പൈ ചാർട്ട്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കാണിക്കാം. ഈ പിക്ചേഴ്സിന് ഭയങ്കര എഫക്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് a picture is worth 1,000 words എന്ന് പറയുന്നത്. 1,000 words അവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു പിക്ചർ അവിടെ കാണിച്ചാൽ അതിന് കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. Use visuals to complement your narrative, but be sure to balance text and images effectively. ഇമേജ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ, പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റും ഇമേജും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. Consider the presentation's timing. If each slide takes about 2 minutes, a 15-minute presentation should leave around 7 slides. Plan the content. ഓരോ സ്ലൈഡും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. അടുത്തത്, മേക്കിംഗ് എ പ്രസൻറ്റേഷൻ. A good presentation consists of 2 components. 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഗുഡ് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഉണ്ടാവുക. The manner of delivery and the content of the presentation. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അത് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു എന്നനുസരിച്ച് പ്ലസ് നല്ല കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കണം. The manner of speaking is characterized by the tempo, അതായത് സ്പീഡ്, etiquette, അതായത് ടോൺ, and orderliness, clarity and structure. ഇത്രയും കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. A. Introduction. Good presenters set expectations at the start of their presentations. Outline the structure, introduce the topic, mention the presentation's duration, and let the audience know when they can ask questions. തുടക്കം തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ്, ഈ പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, എപ്പോഴാണ് ഓഡിയൻസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുക, ഇതെല്ലാം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ പറയണം. For example, if time is limited and interruptions are not desired, you might say, there will be plenty of time for questions at the end of the presentation. അപ്പോൾ ടൈം ക്രഞ്ച് ഉണ്ട്, ഇടയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ പണിയാവും എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ പറയണം that you will get time after the presentation. B. Body language. Effective body language keeps the audience engaged, making the presentation AWSM. ആക്ച്വലി അത് ഓസം എന്നാണ് വായിക്കുക, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇറ്റ്സ് AWSM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A stands for something, W stands for something, അങ്ങനെയാണ്. A. Approach the audience with proper eye contact. നല്ല ഐ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവണം ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട്. Good eye contact establishes trust, making your message more personal and relatable to the listener. അപ്പോൾ ഓഡിയൻസിന് ഭയങ്കര ട്രസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും, കാരണം നമ്മൾ കണ്ണ് നോക്കിയാണ് പറയുന്നത്. It also conveys confidence to your audience. ഓഡിയൻസിന് ഒരു കോൺഫിഡൻസും കിട്ടും. W. Win hearts with the right smile. നല്ല ഒരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിരി ഉണ്ടാവണം. A genuine smile conveys warmth, approachability and enthusiasm. നല്ല ഒരു ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിരിയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. It helps create a positive atmosphere and puts your audience at ease. അപ്പോൾ അതൊരു പോസിറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ആവും. S. Steeple your hands. സ്റ്റീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സ് രണ്ടും ക്രോസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. Gestures reinforce your words, making your delivery more dynamic and memorable. Steepling your hands എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിംഗർ ടിപ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനെയാണ്. Conveys confidence and control. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ജെസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അത് കാണിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. M. Move about across the stage, maintaining the attention of the listeners. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്കാണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു വേണം ഓഡിയൻസിനോട് സംസാരിക്കാൻ. Movement helps you command attention and keep your audience engaged. Staying rooted in one spot can make your presentation monotonous. ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം നിന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ ഭയങ്കര മൊണോട്ടണസ് ആയിരിക്കും. സോ സ്പീച്ചാണ് ഉദ്ദേശിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് ഫുൾ ഐ കോൺടാക്റ്റിൽ ഓഡിയൻസിനോട് സംസാരിക്കണം.
C. Repeat key ideas suitably. Repetition of key ideas reinforces important points, making them easier to remember. അതായത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന പോയിന്റ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. മെൻഷൻ ദ മെയിൻ ഐഡിയാസ് 3 times. അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്, ഇൻ ദ മിഡിൽ, അറ്റ് ദി എൻഡ്. തുടക്കം ആ പോയിന്റ്സ് പറയണം, മിഡിൽ പോയിന്റ്സ് പറയണം, കൺക്ലൂഷൻ്റെ സമയത്തും പറയണം. D. Conclusion. Conclude by summarizing the main points, delivering a final message and inviting questions from the audience. കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനലി സമ്മറൈസ് ചെയ്യും, പ്ലസ് ഓഡിയൻസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. ഫൈനൽ മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ മറക്കരുത്. ഇൻട്രാക്ഷൻ. ഇ. It's not necessary to have all the answers. If a question arises that you're unsure how to answer, acknowledge it and offer to follow up later. അപ്പോൾ ഈ ഓഡിയൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നും നമുക്ക് അറിയണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. സോ അവരെന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് പറയാമെന്ന് പറയാം. Additionally, consider opening up the question to the audience, which can foster a more interactive and enriching discussion. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓഡിയൻസിന് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സോ അവിടെ ഒരു ഡിബേറ്റും ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾ സ്മാർട്ടാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ്. Sign posts on roads indicate both the direction and distance to various destinations. വഴിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ബോർഡ് കാണില്ലേ, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിയൂ, റൈറ്റിലേക്ക് തിരിയൂ, അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് guiding travelers along their journey. Similarly, signposting words or phrases in a speech or presentation serve to orient the audience, helping them follow the direction of the talk and connect different ideas. ഇതുപോലെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്താൽ, അതായത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ ഇന്ന ടോപ്പിക്കാണ്, അടുത്ത പേജിൽ മറ്റേ ടോപ്പിക്കാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഓഡിയൻസിന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇനി ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് ഈ പ്രസന്റേഷൻ പോണേന്നുള്ളത്. These markers are seamlessly integrated into the presentation to signal the next steps. അതായത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണെന്ന് ഓഡിയൻസിന് പിടികിട്ടും. Ensuring the audience knows what to expect. Signposts alert the audience when a new topic is introduced. ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ വരുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയിക്കും. Guiding them through the flow of the presentation. So signposting വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് if it's public speaking, if it's presentation. അടുത്തത് listening and note taking. Listening and taking notes simultaneously can be difficult. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുകയും വേണം, നോട്ട് എഴുതുകയും വേണം, കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ലെറ്റ് us break down the process of note taking. നമുക്ക് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് നോക്കാം. While listening to a lecture, the listener should ask the following questions. നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. What is being said? What is the speaker trying to communicate? എന്താണ് സ്പീക്കർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? What does it mean? How does this idea relate to the main point or theme the speaker is emphasizing? എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Is it important to you and worth noting down? അതായത് your understanding of the topic is more important than the specific language used by the speaker. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണോ എന്നുള്ള അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളത് ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടത്. Once you select the important points, you can be selective about what to note down. ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. How should you note it down? Note should be brief and to the point. നമ്മൾ മാത്രം വായിക്കുന്ന നോട്ട് ആയത് കാരണം ബ്രീഫുമായിട്ട് മതി, ടു ദ പോയിന്റ് ആയിട്ട് മതി. And they should reflect the relationship between ideas in a lecture or presentation. Use abbreviations and symbols. അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. To make the note taking process quick and efficient. സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ SMS ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫോംസ് ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം പെട്ടെന്ന് എഴുതി തീരണം. ആ ലെക്ചറിൻ്റെ സെയിം സ്പീഡിലാണ് നമ്മുടെ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് നടക്കുന്നത്. So that's how that is done. Public speaking. Public speaking is an essential skill that enables individuals to share ideas, inspire others and engage with the audience in diverse settings. ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ്. Whether delivering a formal presentation in a professional environment or speaking informally at a family gathering. ചിലപ്പോൾ അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ എൻവയൺമെൻ്റ് ആയിരിക്കും, നമ്മുടെ ഓഫീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അത് വെറുതെ ഒരു ഫാമിലി ഗ്യാതറിംഗിൽ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമായിരിക്കും. ദി എബിലിറ്റി ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ. എന്താണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ്. മാസ്റ്ററിംഗ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻവോൾവ്സ് മോർ ദാൻ ജസ്റ്റ് സ്പീക്കിംഗ് ക്ലിയർലി. നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്ന് മാത്രം പോരാ. It requires confidence. നല്ല കോൺഫിഡൻസ് വേണം. സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഹൗ ടു കണക്ട് വിത്ത് ദ ലിസണേഴ്സ്. നല്ല ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരിക്കണം, സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണം, കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഹൗ ടു കണക്ട് വിത്ത് ദ ലിസണേഴ്സായിട്ട് നന്നായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. സോ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊഫഷണൽ ഓർ പേഴ്സണൽ. Stages of preparing an effective speech.
An effective speech has two components, the substance of the speech and the organization or the manner of presenting it to your audience. അതായത് ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് സ്പീച്ചിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ആദ്യത്തെ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സ്പീച്ച്, അതിൽ വല്ല സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ദ മാനർ ഓഫ് പ്രസൻറ്റിങ് ഇറ്റ് ടു യുവർ ഓഡിയൻസ്, അത് എങ്ങനെയാണ് ഓഡിയൻസിന് കൺവേ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. A good speech can be prepared in 3 stages. ഒരു നല്ല സ്പീച്ച് 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ആണ്. സ്റ്റേജ് 1 pre-speech stage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജ്. ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ്, കളക്ട് റെലവൻറ്റ് ആൻഡ് എൻഗേജിങ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ യുവർ സ്പീച്ച്. മാക്സിമം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഫ് കളക്ട് ചെയ്യാം. എഡിറ്റിംഗ് ഗ്യാതേർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ, എൻഷുർ കണ്ടന്റ് ഇസ് captivating, relevant and grabs the attention of the audience from the beginning. Use stories, statistics, anecdotes that resonate with the listeners. അതായത് വളരെ എൻഗേജിങ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആയിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത്. അതായത് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ വെക്കാം, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കണക്കുകൾ വെക്കാം, അനക്ഡോട്ട്സ് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ് വെക്കാം, പേഴ്സണൽ സ്റ്റോറീസ് വെക്കാം. അങ്ങനെ ലിസണേഴ്സിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം കിട്ടുന്ന പോലെ. റൈറ്റിംഗ് ദ സ്പീച്ച്, യൂസ് എക്സാമ്പിൾ ഫ്രം വൺസ് പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഓർ പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ടു എൻഗേജ് ദി ഓഡിയൻസ്. നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റോറി പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇൻസ്റ്റൻസസ്, അനക്ഡോട്ട്സ്, സേയിങ്സ്, കൊട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ എക്സാമ്പിൾസ് ബിസൈഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഫാക്ട്സ്, ഡേറ്റ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിമണി സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ദി സ്പീക്കേഴ്സ് ഐഡിയാസ്. സോ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒപ്പം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും പൈ ചാർട്ടും ഗ്രാഫും ഒക്കെ വയ്ക്കാം. Moreover, such strategic allusions relate the audience to the speaker and evoke positive responses. So, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഡിയൻസ് നമ്മളായിട്ടൊരു കെമിസ്ട്രി, ഒരു റാപ്പോ ബിൽഡ് ആവും. സ്റ്റേജ് 2 പ്ലാറ്റ്ഫോം പെർഫോമൻസ്. In this stage, the focus shifts from preparation to actual delivery. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇവിടെ ഡെലിവറി ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പ്ലാറ്റ്ഫോം പെർഫോമൻസ് ഇസ് അബൌട്ട് ഹൗ യു പ്രസൻറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് എൻഗേജ് വിത്ത് യുവർ ഓഡിയൻസ്. എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഓഡിയൻസായിട്ട് എങ്ങനെ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് വാട്ട് യു സേ ബട്ട് ഹൗ യു സേ ഇറ്റ്. എന്താണ് സ്റ്റഫ് എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അതെങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ത്രൂ യുവർ പോസ്ചർ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, എങ്ങനെ നടക്കുന്നു. ജെസ്റ്റേഴ്സ്, വോയിസ് മോഡുലേഷൻ, ഐ കോൺടാക്ട് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇഫക്റ്റീവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പെർഫോമൻസസ് ഹെൽപ്സ് യു കണക്ട് വിത്ത് യുവർ ഓഡിയൻസ്. നന്നായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓഡിയൻസായിട്ട് നന്നായിട്ട് കണക്ട് ആവും. കൺവേ യുവർ മെസ്സേജ് വിത്ത് ഇമ്പാക്ട്. മെസ്സേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. ആൻഡ് എൻഷുർ ദാറ്റ് യുവർ പ്രസൻസ് എൻഹാൻസസ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് യുവർ സ്പീച്ച്. നമ്മുടെ ആ പ്രസൻസ്, ആ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത് മറ്റേ സ്പീച്ചിനെ തന്നെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. പോസ്ചർ, സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക. സ്റ്റാൻഡിങ് സ്ട്രേറ്റ് സജസ്റ്റ് assurance, conviction and assurance. All of that comes across when you speak. അതായത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഡു നോട്ട് മൂവ് അൺലെസ് ഇറ്റ് റീഇൻഫോഴ്സസ് എ ഫ്രേസ് ഓർ എ വേർഡ്. നീങ്ങാം, പക്ഷേ അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി അല്ലാണ്ട് നീങ്ങണത് അലൗഡ് അല്ല. ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദ ലെക്ടേൺ ആൻഡ് മൈക്രോഫോൺ. യൂസ് ദ ലെക്ടേൺ ആൻഡ് മൈക്രോഫോൺ ഇഫക്റ്റീവ്ലി. നമ്മുടെ മൈക്കും നമ്മുടെ ലെക്ടേണൊക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് അറിയണം. Using appropriate gestures. The action of a speech has 2 parts, the voice and the body. Gestures involve using your hands, arms and body. സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൈ ഉപയോഗിക്കണം, ആംസ് ഉപയോഗിക്കണം, ബോഡി ഉപയോഗിക്കണം. കൺവേ ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ആഡ് വിഷ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു യുവർ സ്പീച്ച്. അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നവർക്ക് ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല. യൂസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ആസ് യു വുഡ് ഇൻ ഓർഡിനറി സ്പീച്ച്. സാധാരണ ഒരു സ്പീച്ചിൽ പറയുമ്പോൾ കൈ ഉപയോഗിക്കില്ലേ, അതേമാതിരി. ഡോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് എ സെപ്പറേറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് oratorical poses. Make it seem natural ആയിരിക്കണം കൈയും കാലൊക്കെ പോകുന്ന രീതി. Well-timed and purposeful gestures enhance the impact of your message. ഒരു ടൈമിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ വേണം. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, റേസിങ് എ ഹാൻഡ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ നമ്പർ. ഒരു നമ്പറിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ കൈ പൊക്കുന്നത്. മേക്കിംഗ് എൻ expansive gesture to convey a sense of magnitude. Using open hand gestures to indicate honesty and using your hands to emphasize a point makes the speaker more communicative. ചില സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ കൈ പൊക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും. അത് നന്നായിട്ട് ഭംഗി കൂട്ടും വിഷ്വലി. പ്രോപ്പർ ഐ കോൺടാക്ട്. എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഐ കോൺടാക്ട് ഹെൽപ്സ് കൺവേ ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് യുവർ മീനിങ് ആൻഡ് യുവർ ഇമോഷൻ ടു യുവർ ഓഡിയൻസ് ക്ലിയർലി. നന്നായിട്ട് ഓഡിയൻസായിട്ട് ഐ കോൺടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ കൂടെയാണത്. പോസസ്. യൂസ് പോസ് മീനിങ്ഫുള്ളി ടു അലൗ യുവർ പോയിന്റ്സ് ടു റെസനേറ്റ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞൊരു വലിയ മെസ്സേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പോസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. Stress and pitch modulation. Stress on important points. Important points definitely stress ചെയ്യണം. You can also adjust volume and pitch for emphasis and dramatic effect. പിച്ചും വോയിസ് മോഡുലേഷനും ഒക്കെ ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് ഇഫക്റ്റിന് വേണ്ടി മാറ്റിമറിക്കാം.
Vary the pitch from low to high, with most of the speech given in a comfortable middle range and high and low pitch used for dramatic value. High pitchum low pitchum ഡ്രാമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ റേഞ്ചിൽ പിടിക്കണം. Master your breath. Deep diaphragmatic breathing helps protect your voice, control nerves, maintain a steady pace. നല്ല റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് deep breath. For example, inhaling deeply before speaking and exhaling gradually during pauses can create a confident rhythm. ഇപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. സ്റ്റേജ് 3, achieving excellence. ഇത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ്. In this final stage, the goal is to elevate your speech to its highest potential. സ്പീച്ച് മാക്സിമം ഇംപ്രസീവ് ആക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. It's about refining your delivery to leave a lasting impression on your audience. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓഡിയൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറേ മണിക്കൂർ ഓർത്തിരിക്കണം. By incorporating techniques like rhetorical questions, powerful phrasing and memorable punchlines, you can ensure your speech resonates and inspires long after you finish speaking. എന്നുവെച്ചാൽ പഞ്ച്ലൈനും മെസ്സേജൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞൊരു 5-6 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ആൾക്കാർ അത് തന്നെ ആലോചിച്ചിരിക്കും. To ensure that you deliver an impactful speech, first, ask rhetorical questions. Ask rhetorical questions and provide answers to them quickly to ensure that your key points are highlighted. ഈ rhetorical question എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വലിയ ചോദ്യം ചോദിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ തന്നെ അതിന് ഉത്തരം പറയും. അത് വേറെയുള്ളവരുടെ ഉത്തരം പറയാൻ വേണ്ടി അല്ല നമ്മൾ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് ഇഫക്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. Use flourish. A flourish in public speaking is a dramatic or emphatic gesture or phrase used to emphasize a key point and add impact to the speech. Repetition of a word or phrase adds impact. I have a dream, used by Martin Luther King. അതായത് ഫേമസ് ആയ ആൾക്കാരുടെ കോട്ട്സ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക. യൂസ് മെമ്മറബിൾ ഫ്രേസസ്. യൂസിങ് ഫ്രേസസ് ആൻഡ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ബി റിമെമ്പേർഡ്. ബ്ലഡ്, സ്വെറ്റ്, ടോയിൽ ആൻഡ് ടിയേഴ്സ് ബൈ ചർച്ചിൽ. അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡ്രാമയെന്നും പിന്നെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ഉപയോഗിക്കുക. യൂസ് പഞ്ച് ലൈൻസ്. ദി എൻഡിങ് ഓഫ് ദ സ്പീച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ഓഫ് ദ സ്പീക്കർ ടു സ്ട്രൈക്ക് എ കോഡ് വിത്ത് ദി ഓഡിയൻസ്. ഏറ്റവും അവസാനം ആ വലിയ മെസ്സേജ് അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. The use of punchlines is a good way to end a speech emphatically. അപ്പോൾ ഈ പഞ്ച് ലൈൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ അത് കുറേ നേരം ഓർത്തിരിക്കും. സോ അതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, അച്ചീവിങ് എക്സലൻസ്. സാധാരണ നമ്മൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഡിബേറ്റ് യൂഷ്വൽ സ്റ്റഫാണ്. അതല്ലാതെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുള്ള ഡിബേറ്റുകൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് 1 by 1 നമുക്ക് നോക്കാം. എക്സ്പ്ലോറിംഗ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്, ഒപ്പീനിയൻ കോർണേഴ്സ്, അങ്ങനെയാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്, ഒപ്പീനിയൻ കോർണേഴ്സ്. Brainstorm a controversial statement such as AI should control all public decision making. ഇപ്പോൾ അതാണ് ടോപ്പിക്, AI ആണ് ടോപ്പിക് എങ്ങനെ. ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് 4 corners in the classroom. ക്ലാസ് റൂമിൽ 4 corner ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. ഈച്ച് ലേബിൾഡ്. ഒരു കോർണറിൽ സ്ട്രോങ്ലി അഗ്രി, ഡിസഗ്രി, സ്ട്രോങ്ലി ഡിസഗ്രി, അങ്ങനെ 4 corner ആണ് ഒരു റൂമിൽ. Once the statement is presented, move to the corner that represents your opinion on the matter. അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കേണ്ടതെന്ന്. സോ സ്ട്രോങ്ലി അഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആ കോർണറിൽ പോയി നിൽക്കണം. അഗ്രി മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ ആ കോർണറിൽ പോയി നിൽക്കണം. അല്ല സ്ട്രോങ്ലി ഡിസഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആ കോർണറിൽ പോയി നിൽക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. ആഫ്റ്റർ ചൂസിങ് യുവർ കോർണർ, എക്സ്പ്ലെയിൻ യുവർ സ്റ്റാൻസ് ടു ദി അതേഴ്സ് ഇൻ യുവർ ഗ്രൂപ്പ്. ആ കോർണർ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കോർണർ ചൂസ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പ്രൊവൈഡിങ് റീസൺസ് ഫോർ യുവർ വ്യൂ പോയിന്റ്. എന്നിട്ട് ഒരു ഡിബേറ്റ് പോലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കാം. എൻഗേജ് ഇൻ ദ ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് ലിസൺ ടു അതേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്. ബാക്കിയുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും. ഇഫ് someone presents a convincing argument, you may choose to move to a different corner. വേറൊരാൾ പറയുന്ന കാര്യം വളരെ കറക്റ്റാന്ന് തോന്നിയാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോർണർ മാറാം. റിഫ്ലക്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ യുവർ ഒപ്പീനിയൻ. ഇതൊരു കളിയാണ്. യൂഷ്വൽ ഡിബേറ്റിനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. പെർസുവേഷൻ ആൻഡ് പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ. ബലൂൺ ഡിബേറ്റ്. ബലൂൺ ഡിബേറ്റ് എന്നാണ് അടുത്ത ഡിബേറ്റിൻ്റെ പേര്. ഇമാജിൻ യു ആൻഡ് യുവർ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആർ ഇൻ എ സിങ്കിങ് ബലൂൺ. നമ്മളെല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സിങ്കിങ് ബലൂണിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആൻഡ് ഓൺലി 1 person ക്യാൻ സ്റ്റേ ഇൻസൈഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ബീങ് ഡിസ്ട്രോയിഡ്. ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ബലൂണിൽ സ്ഥലമുള്ളൂ. ഈച്ച് ഓഫ് യു വിൽ ചൂസ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിഗർ, ഫേമസ് പേഴ്സൺ ഓർ പ്രൊഫഷൻ ടു റെപ്രസെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഓരോരുത്തരും ഒരു ഫേമസ് ആളെ ആലോചിക്കും. You must then argue why you should be the one to stay in the balloon. For example, നമ്മൾ മഹാത്മാഗാന്ധിനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പുള്ളി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണം. പ്രസൻറ്റിംഗ് കമ്പലിംഗ് റീസൺസ് റിലേറ്റഡ് ടു യുവർ ചോസൻ ഐഡന്റിറ്റി ഓർ റോൾ. അപ്പം നമ്മൾ ആരെയാണ് ചൂസ് ചെയ്തതെന്നനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത്. ഇൻ യുവർ ആർഗ്യുമെന്റ് എംഫസൈസ് ദ സ്കിൽസ്, നോളജ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റീസ് ദാറ്റ് മേക്ക് യു ദ ബെസ്റ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഫോർ സർവൈവൽ. അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ച ആളായിരിക്കും സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ലിസൺ ടു അതേഴ്സ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആൻഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ടു ഡിഫെൻഡ് യുവർ പൊസിഷൻ ഓർ അഡ്ജസ്റ്റ് യുവർ റീസണിങ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിസ്കഷൻ. സോ ഇതും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിബേറ്റ് ആണ്. സൈലന്റ് ഡിബേറ്റ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ.
Brainstorm a controversial statement such as social media does more harm than good. In pairs, silently write arguments. അതായത് ഇപ്പോൾ ടോപ്പിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ നമുക്ക് ദോഷമാണ് ഗുണത്തിനേക്കാളും എന്നുള്ളതാണ് ടോപ്പിക് എങ്കിൽ സൈലൻ്റ്ലി റൈറ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ്, ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാണ്ട് എഴുതുക. ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഓൺ എ ഷെയർഡ് പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ, ഫോറും എഗൻസ്റ്റും ഒക്കെ എഴുതി വെക്കുക. വൺ പേഴ്സൺ വിൽ പ്രസന്റ് എൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ആൻഡ് ദി അതർ വിൽ ഓഫർ എ കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെന്റ്. എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ പേപ്പേഴ്സ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. കണ്ടിന്യൂ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഇൻ ദിസ് വേ, ബിൽഡിംഗ് യുവർ കേസ് ആൻഡ് ചാലഞ്ചിങ് ഈച്ച് അതേഴ്സ് പോയിന്റ്സ്. ഒരു നോർമൽ ഡിബേറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് സൈലന്റ്. In the end of the activity, each pair will share the strongest points from their discussion with the class, highlighting the most persuasive arguments and counter arguments. So, ശരിക്കും ഒരു പ്രോപ്പർ ഡിബേറ്റ് നടക്കണ പോലെ അത്രയും ഫയറിലാണ് നടക്കുക, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ വെരി സൈലൻ്റ്ലി. സോ അതും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റ് ആണ്. ബിയോണ്ട് ദ ലൈൻസിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ 2 ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.